Good morning, all of you. My name is Dr. P.P. Pathare, working as an assistant professor and head of Department of Zoology, Sri Mulika Devi Mahavidyalaya, Nigoj, Taluka Parne, District Ahmednagar. Today, we are start first lecture of our subject named as Animal Diversity Paper First. The code of subject is ZO111. Today's lecture is mainly focused on to introduction to the syllabus. So let us start to study the syllabus of zoology paper first, animal diversity first. Before understanding the actual syllabus of course, it is very important to observe, to understand the objective of particular subject. So our subject have some important objectives, such as first one, that is to understand the animal diversity around us. It is very important to understand the meaning of diversity word. The diversity, it means that each individual or organism have unique recognizing their individual similarity, differences such as gender and sexual orientation. Second important objective is to understand the principle of classification of animals. So if you are looking towards the second objective, what is the classification? The classification is the phenomena to arrangement of organism to the groups within a one proper system, to classified, to categorize, to distinguish by their structure, by their origin, etc. This is the meaning of word classification. I hope you are understand what is the meaning of classification. Next important objective of our paper, that is to understand the meaning and terminology used in classification, such as what is phylum, what is genus, what is family, what is species. Next important objective, that is to understand the differences and similarity of the various aspects used in classification. You know, as per the scientist to scientist, they are described various system of classification. So it is necessary to understand the aspect and different types of systems used in classification. Next objective, this is very important, to classify the vertebrates and understand the possible group of invertebrate observed in nature. So if you are study this objective, we are understand the invertebrates are the animals that neither process nor develop vertebral column in their body. It is commonly called as backbone or spine, derived from notochord. This concept are covered in to classification of invertebrates and vertebrates. Last objective of this
subject to understand our role as a caretaker and promoter of life. This is very important. It is our responsibility to caretake our surrounding life and to promote this life inside the universe. This is some important objective of our subject. I hope you are understand. तुम्हाला समजले असतील. हे ऑब्जेक्टिव्ह पाहणं खूप गरजेचं आहे. विदाउट ऑब्जेक्टिव्ह इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू स्टडी एनी सब्जेक्ट. त्यासाठी आपण हे ऑब्जेक्टिव्ह पाहिलेले आहेत. तुम्हाला समजले सर्व? ठीक आहे. So let us start to actual discussion about the syllabus. Our syllabus is mainly divided into 6 chapter, or it will be also called as unit. In that first one, unit number first, principle of classification, taxonomy and systematics. यामध्ये आपल्याला काय पाहिजे? The principle, तत्व, principle of classification, what is taxonomy and what is systematic. In that first point, 1.1, taxonomy, basic terminology and introduction. What is taxonomy? The scientific process of arranging things or organism or animals into one proper group. That is called a taxonomy. As per the different category to category or different aspect to aspect, taxonomy will be divided into following types, such as alpha, beta, gamma level of taxonomy, micro taxonomy, macro taxonomy, phonetic taxonomy, numerical taxonomy, phylogenetic systematics, evolutionary taxonomy. These are the types. हे सगळे टाइप्स आहेत टेक्झॉनॉमीचे. त्यानंतर आपण आणखी पाहणार आहे क्लासिकल टेक्झॉनॉमी, एक्सपेरिमेंटल और न्यू टेक्झॉनॉमी, बायोकेमिकल टेक्झॉनॉमी अँड सिस्टोटेक्झॉनॉमी. ह्या सगळ्या प्रकारच्या टेक्झॉनॉमीचा आपल्याला या 1.1 मध्ये स्टडी करायचा आहे. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट और पॉइंट ऑफ दिस सब टॉपिक, दॅट इज सिग्निफिकन्स ऑफ टेक्झॉनॉमी. सिग्निफिकन्स पाहिजे आपल्याला, त्याची महत्व काय आहे टेक्झॉनॉमीची, ते सगळे या टॉपिक मध्ये कव्हर करायचे. नेक्स्ट कन्सेप्ट जी आहे, व्हॉट इज सिस्टमॅटिक. तर सिस्टमॅटिकची डेफिनेशन पाहिजे, त्याचे इंट्रोडक्शन घ्यायचंय. सिस्टमॅटिक और टेक्झॉनॉमी इज द स्टडी ऑफ द काइंड्स ऑफ ऑर्गॅनिझम, द पास्ट and living today, and the relationship between these two group of animals. म्हणजे आपल्याला काय करायचंय, त्यांचे रिलेशनशिप पाहायचंय सिस्टमॅटिक्स मध्ये. जे पास्ट म्हणजे भूतकाळामध्ये जे काही एनिमल्स होते आणि आता जे एनिमल्स आहेत त्यांच्यामध्ये जे काही रिलेशनशिप आहे त्याचा स्टडी आपल्याला सिस्टमॅटिक्स मध्ये पाहायचंय. नेक्स्ट आहे 1.3, लिनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 6 level classification system. It includes, I was already told you what is phylum, what is class, what is order, then what is family, what is genus, and what is species. These are the important levels of classification. ठीक आहे, लक्षात आलंय. त्यानंतर आपल्याला पाहिजे कन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, बायोलॉजिकल अँड इव्होल्युशनरी. तर व्हॉट इज स्पीसीज, स्पीसीज काय आहे बाबा, ते आपल्याला या ठिकाणी स्टडी करायचं आहे. अ ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम और प्लांट्स दॅट आर सेम और दॅट कॅन बी ब्रीड टुगेदर. त्यांचं मीटिंग होऊ शकतं, ते सेम असतात, अशा स्पीसीज, असा ग्रुप ऑफ ॲनिमल्सचा आपल्याला स्टडी करायचा आहे कन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज मध्ये. ठीक आहे, लक्षात आलंय. नेक्स्ट वन 1.5, इंट्रोडक्शन टू बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर. ते इथे नॉमेनक्लेचर म्हणजे काय आहे, टू गिव्ह द नेम्स ऑफ एनिमल्स, दॅट इज कॉल्ड एज बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर. ठीक आहे, त्याचे टाइप्स आहे वेगवेगळे, ते देखील आपल्याला या
टॉपिक मध्ये स्टडी करायचं आहे. नेक्स्ट आहे 1.6 दॅट इज इंट्रोडक्शन टू 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. यामध्ये आपण पाहणार आहे किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई, किंगडम ॲनिमालिया. या सगळ्यांचा स्टडी आपल्याला युनिट नंबर 4 दॅट इज प्रिन्सिपल ऑफ क्लासिफिकेशन दॅट इज टेक्झॉनॉमी अँड सिस्टमॅटिक्स मध्ये करायचा आहे. आय होप यू आर अंडरस्टँड. दिस इज द डिटेल syllabi of your animal diversity paper first. Next unit that is to study the general feature of kingdom Animalia. यामध्ये आहे पहिला पॉइंट 2.1 to study the general characteristic of kingdom Animalia and to study the grade of organization observed in animals. यामध्ये आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक पाहिजेत आणि ग्रेड ऑफ ऑर्गनायझेशन देखील पाहिजे आहेत. नेक्स्ट आहे 2.2 स्टडी द सिमेट्री. व्हॉट इज सिमेट्री, टाइप्स ऑफ सिमेट्री. हा पॉइंट या ठिकाणी आपल्याला स्टडी करायचा आहे. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट युनिट दॅट इज युनिट नंबर 3 स्टडी द किंगडम प्रोटिस्टा फायलम प्रोटोझोआ. यामध्ये आपल्याला पाहिजे इंट्रोडक्शन टू फायलम प्रोटोझोआ, देन सायलेंट फीचर्स ऑफ फायलम प्रोटोझोआ. फायलम प्रोटोझोआचे स्टडी फीचर्सचा स्टडी करायचा आहे. देन क्लासिफिकेशन ऑफ फायलम प्रोटोझोआ अप टू क्लासेस लेवल विथ 2 एक्झाम्पल ऑफ इच क्लासेस. इथपर्यंत आपल्याला त्या प्रोटोझोआचा स्टडी करायचा आहे. सच ॲज कोणत्या कोणत्या क्लासेसचा स्टडी करणार आहे. क्लास रिझोप्रोला, देन क्लास मॅस्टिगोफोरा, देन क्लास सिलिएटा. आणि याचे प्रत्येकाचे एक एक एक्झाम्पल देखील आपल्याला पाहायचे आहे. नेक्स्ट आहे क्लास स्पोरोझोआ, एक्झाम्पल प्लाझ्मोडियम वेल्वॅक्स. त्यानंतर महत्वाचा पॉइंट आपल्याला स्टडी करायचा आहे 3.4 लोकोमोशन इन प्रोटोझोआ. वेगवेगळे टाइप्स आहे लोकोमोशनचे प्रोटोझोआ मध्ये. अमेबॉइड, सिलियरी, फ्लॅजेलरी. These are the types of locomotion observed in protozoan animals. त्याचा आपल्याला स्टडी करायचं आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे 3.5 टाइप्स ऑफ स्टडी. इन दॅट वी आर स्टडी द वन पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिझम, वन पर्टिक्युलर स्पीसीज ऑफ ऑर्गॅनिझम दॅट इज प्लाझ्मोडियम पॅरामिशियम. यामध्ये आपल्याला पाहिजे क्लासिफिकेशन ऑफ पॅरामिशियम, हॅबिटॅट, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ पॅरामिशियम, feeding and digestion in observed in paramecium, excretion, reproduction of paramecium. या सगळ्या गोष्टींचा स्टडी आपल्याला 3.5 मध्ये करायचा आहे. दॅट इज स्टडी ऑफ पॅरामिशियम. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे 3.6 इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स ऑफ प्रोटोझोआ. त्यामध्ये आपल्याला एनी 3 हार्मफुल अँड युजफुल प्रोटोझोनचा स्टडी करायचा आहे. मग त्यामध्ये पहिल्यांदा आपण पाहणार आहे हार्मफुल प्रोटोझोआ प्लाझ्मोडियम वेल्वॅक्स. दिस आर द हार्मफुल प्रोटोझोन्स. इट इज अ कॉझिंग एजंट ऑफ मलेरियल पॅरासाइट. देन आपल्याला युजफुल प्रोटोझोआ पाहायचा आहे. या सगळ्यांचा स्टडी आपल्याला युनिट नंबर 3 स्टडी ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा मध्ये करायचा आहे. लक्षात येत आहे. Next important unit that is unit number 4 origin of metazoa. In that first point that is introduction to origin and importance of metazoa. हा एक पॉइंट यामध्ये आपल्याला डिटेल स्टडी करायचा आहे. नेक्स्ट आहे युनिट नंबर 5 फायलम पोरिफेरा. स्टडी द फायलम पोरिफेरा. In that we are study the introduction to phylum Porifera, then classification of phylum Porifera up to classes with 2 example without any description of specimen. यामध्ये जे आपल्याला क्लासेस पाहिजेत त्यामध्ये क्लास कॅल्सिकेरा, देन क्लास हेक्सा ॲक्टिनोलिडा, देन क्लास डिमोस्पॉन्जिया. देन टू ह्या 3 क्लासेसचा स्टडी झाल्यानंतर आपल्याला त्याचे प्रत्येक एक एक्झाम्पलचा देखील स्टडी करायचा आहे. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे तो म्हणजे 5.3 कॅनल सिस्टीम इन स्पॉन्जेस.
त्याचा देखील आपल्याला डिटेल स्टडी करायचा आहे. देन 5.4 skeleton in sponges, then spicule, what is type of spicule, microscalar and monotaxons, या सगळ्या कन्सेप्टचा स्टडी आपल्याला डिटेल मध्ये करायचा आहे. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे 5.5 रिजनरेशन इन स्पॉन्जेस. व्हॉट इज रिजनरेशन, इम्पॉर्टन्स ऑफ रिजनरेशन, या पॉइंटचा आपल्याला या ठिकाणी स्टडी करायचा आहे. नेक्स्ट 5.6 इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स ऑफ फायलम फ्लोरिफेरा. इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स काय आहे फ्लोरिफेराचा, त्याचा स्टडी आपल्याला करायचा आहे. नेक्स्ट युनिट आहे युनिट नंबर 6 फायलम कॅनिडेरिया. यामध्ये आपल्याला इंट्रोडक्शन टू फायलम कॅनिडेरिया, देन सायलेंट फीचर्स ऑफ फायलम कॅनिडेरिया, देन क्लासिफिकेशन ऑफ फायलम कॅनिडेरिया अप टू लेवल विथ गिवन एक्झाम्पल ऑफ each क्लासेस, त्याचा स्टडी करायचा आहे. यामध्ये आपल्याला जे काही क्लासेस स्टडी करायचे आहेत ते म्हणजे क्लास हायड्रोझोआ, एक्झाम्पल हायड्रा, फायसिला, क्लास सायकोफोरा, सायकोझोआ, युरिलेला, जेलीफिश, क्लास अँथ्रोझोआ, मेट्रिडिनम. देन most important point study in this unit number 6, that is plasmodium polymorphism in hydrozoa. ते पॉलिमॉर्फिझम कसं पद्धतीने केलं जातं त्याचा स्टडी आपल्याला या ठिकाणी पाहायचा आहे. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स ऑफ फायलम कॅनिडेरियन्स विथ रेफरन्स टू कोरल अँड कोरल रिफ्स. याचा सर्वांचा स्टडी आपल्याला या युनिट नंबर 6 मध्ये करायचा आहे. लास्ट युनिट, that is unit number 7, phylum Platyhelminths. To study the phylum Platyhelminths, in that we are study the first one, introduction to phylum Platyhelminths. Second, silent features of phylum Platyhelminths, and next one, classification of phylum Platyhelminths up to 2 classes level each, up to 2 classes with 2 example of each classes. हे आपल्याला पाहिजे आहे. त्यामध्ये आपल्याला 3 क्लासेस पाहिजे आहे. क्लास टर्मेटोडा, इन क्लास सिस्टोडा, टीनिया सोलियम, इट इज एक्झाम्पल ऑफ क्लास सिस्टोडा. These are the examples we are studying in unit number 7, that is phylum Platyhelminths. Next one, 7.4 parasitic adaptation in phylum Platyhelminths. यामध्ये आपण स्ट्रक्चर अँड फिजिओलॉजिकल काय मॉडिफिकेशन झालेले ते देखील पाहणार आहे प्लॅटीहेल्मिंथस मध्ये. And last one, that is economic importance of phylum Platyhelminths. This is very important to study the economic importance of phylum Platyhelminths. I hope you are understand whole the detailed syllabi of animal diversity paper first. Subject code is 111. This is the detailed syllabus of your zoology paper first, that is animal diversity. Now this is the slide to give the information regarding your Google Classroom. हा जो आहे Google Classroom चा कोड आहे, हा सर्वांनी तुम्ही तुमच्या एका नोटबुक मध्ये लिहून घ्या. हा आपल्या झोलॉजी पेपर फर्स्ट चा Google क्लास कोड आहे. तुम्ही तुमच्या मोबाईल मध्ये गुगल क्लासरूम नावाचं एक ऍप्लिकेशन डाउनलोड करून घ्यायचंय. ते डाउनलोड केल्यानंतर जॉईन द गुगल क्लासरूम या ऑप्शन वर जाऊन हा कोड टाकून आपल्या या झोलॉजी पेपर फर्स्टच्या गुगल क्लासरूमला जॉईन व्हायचं आहे. या ठिकाणी तुम्हाला संपूर्ण आतापर्यंत जे काही लेक्चर झालेले आहे किंवा तुमचं स्टडी मटेरियल आहे PDF फॉर्म प्लस व्हिडिओ फॉर्म मध्ये तुम्हाला अवेलेबल करून दिलेला आहे. तरी सर्व विद्यार्थ्यांनी आपल्या मोबाईल मध्ये गुगल क्लासरूम हे ऍप डाउनलोड करून घेऊन जॉईन क्लास या ऑप्शन वरती गेल्यानंतर हा जो कोड दिसत आहे U2223IJ हा कोड टाकून आपल्या झोलॉजी पेपर फर्स्टच्या गुगल क्लासरूमला जॉईन व्हायचं आहे. त्यानंतर आणखी एक सूचना आहे,
तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये युट्यूबला सर्च करू शकता, डॉक्टर पोपट पठारे अकॅडमी असं सर्च करायचं. सर्च केल्यानंतर तुम्हाला माझा चॅनल दिसेल. त्या चॅनल वरती तुमच्या विषयाशी रिलेटेड सर्व काही व्हिडिओ मी ऑलरेडी अपलोड केलेले आहे. ते व्हिडिओ तुम्ही सर्वांनी घरी बसून देखील पाहू शकता. आणखी एक रिक्वेस्ट आहे, चॅनलला सबस्क्राईब करा, तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा आणि संपूर्ण माहिती तुम्ही घर बसल्या तुमच्या झुलॉजी पेपर फर्स्टची पाहू शकता, स्टडी करू शकता. ठीक आहे. If any question, any difficulty, you can ask me in comment box. Thank you very much to all of you.